Good morning to all. Okay, so today we are going to see an important concept called user management, like managing the user accounts. Okay, let's understand what is user management. Uh, okay, fine. So actually, user management. Okay, so normally in your OS, okay, normally when it comes to OS, we have two level of user account. Okay, when you come to OS, you can take any OS. It can be a Linux, a Mac, or Unix, or Windows. You'll be having two level of OS actually. Sorry, you will have two level of users. Okay, so any users one is root user, one is normal user, normal user. Another one is admin user, admin user, which is called as administrator, or the admin user is also called as root user in Linux. Root user. Okay, so normal Windows the admin user which is called as administrator. In Linux, the admin user is called as root user. So upon the root user Linux. Okay. So upon the OS two level of users. One is normal user and root user. Why two level of user? Okay. For security reason. Okay. For security reason. Okay. For best practices. Okay. There are two level of users. Okay. So for example, let's take a company. Okay, you'll be working in a company, am I right? IT companies. When you're working in IT companies, they'll everyone will have different level of permission. Correct? For example, உங்களுக்கு ஒரு permission இருக்கும். உங்களோட team leadக்கு ஒரு permission இருக்கும். Team leadக்கு மேல இருக்க managerக்கு ஒரு permission இருக்கும். Managerக்கு மேல இருக்க CEOs and etc. etc. They will have a different permissions. Correct? So அப்போ வந்து நமக்கு என்ன பெர்மிஷனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து we can do the actions. For example, as an employee, a company employee, I can't I can't like for example I can't fire person. Okay, நான் வந்து just ஒரு டெவலப்பர், நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு பர்சனை ஐ லெவலில் இருக்க பர்சன் வந்து ஃபயர் பண்ண முடியாது. ஆல்ஸ் கம்பெனியில் புதுசாக ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 daysக்கு நான் கம்பெனி வந்து லீவ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஐ கான்ட் டூ தட் ஆக்ஷன். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்து இந்த லெவல் ஆஃப் பெர்மிஷன்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ். ஓகே, ஒருவேளை நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்றேன். லெட்ஸ் கன்சிடர் கம்பெனியில் எல்லாருக்குமே எல்லா பெர்மிஷனும் எடுத்து சொல்லிட்டாங்க, நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம், யூ கேன் யூஸ் எனி பெர்மிஷன். anyone can misuse the பெர்மிஷனை மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கிட்டே வந்து எல்லா பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு 1 month கம்பெனி லீவ் விட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண சொல்லலாம். இட்ஸ் ராங், ரைட்? ஒரு கம்பெனி சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது இட் கேனாட் பி டன். எல்லாருக்கும் 1 month லீவ், கம்பெனிக்கு எல்லாருமே 1 month லீவ் தர முடியாது. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ அவுட் டேல் சென்டர் பண்ணிக்கணும். ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேவ் அ லெவல் ஆஃப் பெர்மிஷன். அதே மாதிரி ஒரு ஓஎஸ் லெவலில் you have two types of user, normal user and admin or root user. They will have a level of permission will be different. அப்போ வந்து நார்மல் யூசருக்கு வந்து என்ன மாதிரி பெர்மிஷன் இருக்குன்னா, they can log into the OS, they can use the OS, but they can't do some high level action. High level action like software install பண்றதோ, இல்ல software update பண்றதோ, software uninstall பண்றதோ, இல்ல ஒரு நார்மல் யூசர் வந்து இன்னொரு யூசரை ஆட் பண்ண முடியாது. ஒரு நார்மல் யூசர் இன்னொரு யூசரை ஆட் பண்ண முடியாது. யூசர் அக்கௌண்ட் he can't create another user account or he can't delete the user account. ஸோ ஒரு நார்மல் யூசர் என்ன பண்ண முடியாது, ஜஸ்ட் சிஸ்டம்குள்ள லாகின் பண்ணி அவங்களோட அக்கௌண்ட்குள்ள, நார்மல் யூசரால அவங்க அக்கௌண்ட்குள்ள மட்டும் தான் லாகின் பண்ணி they can just work on the creating folder, creating file, using the software யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த லெவல் ஆஃப் பெர்மிஷன் தான் இருக்கும். பட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றது இதெல்லாமே இருக்காது. ஏன்னா நீங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ற பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா they can install a malware that can affect the entire system, that affect the data of the company. ஸோ ஏன்னா நீங்க இப்போ எல்லாரும் கம்பெனில இருந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன் பெர்மிஷன் தர மாட்டாங்க. ஏன்னா நீங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் உங்க லேப்டாப், உங்க ப்ராஜெக்ட் டேட்டா வந்து ஸ்டீல் பண்ணிட்டா தட்ஸ் ஆல், எவ்ரிதிங் வில் பி கான். ரைட்? ஸோ அதனால தான் வந்து they'll be giving not giving a administrator access as a those who are working in a company. Okay, so அப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம், we are going to create a user account. அப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசா ஒரு கம்பெனில ஒரு பர்சன் வராங்க அப்படின்னா we have to create a user account. Okay, user account create பண்ணி we have to give that user account. Okay, so what we are going to do is we are going to create a user account. Okay, so let's go and create a user account. Okay, so அப்போ user account create பண்றதுக்கு what we have to do is let's
the command which is used is add user. Okay, add user. Okay, using add user. Using add user command, what you can do, you can add the user. For example, I'm going to add a user called Arani. Okay, I'm going to add a user called Arani. Okay, so upon the company Arani user who's she's joining. Okay, so what I'm going to do is I'm going to create a user account for her. Okay, so when I click enter, see the permission is denied. Yeah, because the permission was denied now. Yeah, why the permission is denied? Because okay, why the permission is denied? Why? Because I am currently logged in as a normal user. Just put who am I? See, I'm currently logged in as a normal user. இப்போ நான் ஒரு நார்மல் யூசரா லாகின் ஆயிட்டேன். எஸ்ஆர் டெக் ஆப்ஷன் ஒரு நார்மல் யூசர். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த நார்மல் யூசரால ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ண முடியாது, ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ண முடியாது, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண எஸ்ஆர் டெக் அக்கௌண்ட் cannot do some admin task. That means root access இல்லை. Okay, so how to become a root user? We have to become a root user, correct? அப்போ வந்து நம்ம root user லாகின் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அரணிக்குன்னு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும். நம்ம ஓகே, நம்ம root user அக்கௌண்ட்டுக்கு லாகின் பண்ண மட்டும்தான் we can switch to root user account. We have to switch to root user account. Then we can create account for Arani. Okay, got it, fine. அதே மாதிரி வந்து நீங்க நார்மல் யூசரா இருக்கீங்கன்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு டாலர் சிம்பிள் இருந்தாலே நீங்க ஒரு நார்மல் யூசர் தான். ஓகே, இது கொஞ்சம் பார்க்க வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளா தான் இருக்கும், பட் தட்ஸ் a fact. ஸோ டாலர் சிம்பிள் இருந்தாலே இட் இஸ் அ நார்மல் யூசர். நீங்க வந்து ஒரு நார்மல் யூசர் தான், மீன்ஸ் நார்மல் யூசரா தான் லாகின் ஆகிருக்கீங்க. ஓகே, ரூட் யூசரா லாகின் ஆகல. டாலர் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க நார்மல் யூசரா தான் லாகின் பண்ணிருக்கீங்க, ரூட் யூசரா லாகின் பண்ணல. ஸோ அப்போ வந்து to create a account for Arani, I want to switch to my root account. Okay, root account. How to switch to my root account? SU stands for switch. Okay, SU stands for switch root. Okay, SU stands for switch. Account name is root. Clear? So SU stands for switch. Account name is root. That means switch to root account. Switch to root account. இப்போ நான் என்டர் கொடுத்தப்போ எனக்கு பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். ஸோ ஆக்சுவலி நான் உங்களுக்கு OVA ஃபைல் ஷேர் பண்ணேன், கரெக்டா? ஐ ஷேர் தி OVA ஃபைல். ஸோ அப்போ ரூட் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்ட் நான் என்ன செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரூட், ஐ திங்க் ரூட் 123. ஸோ அப்போ நீங்களும் ரூட் யூஸராக ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது இந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துக்கலாம், ரூட் 123. என்னோட OVA ஃபைல் யூஸ் பண்ணலாம். இஃப் யூ யூசிங் மை OVA ஃபைல், மை ISO ஃபைல், என்னோட VM நீங்க யூஸ் பண்ணா இதான் பாஸ்வேர்ட். நீங்க ISO ஃபைல் நீங்க ஓனா VM கிரியேட் பண்ணி, நீங்க ஓனா ISO ஃபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணி, நீங்க ஓனா செட்டப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க செட் பண்ண பாஸ்வேர்ட் தான் கொடுக்கணும். Those are using my OVA file, they can go for this password called root 123. Okay, I'll enter root 123. Sorry, root 123 password உங்களுக்கு கண்டுக்க தெரியாது. Okay, enter. See, currently I am logged as a root user. எப்படி நான் சொல்லணும், நீங்க நார்மல் யூசரா இருந்தீங்கன்னா you'll be having dollar symbol. If you log in as a root user, you'll be having hashtag. Okay, if you're logging as a normal user, you'll be having dollar symbol. If you're logging as a root user, you'll be having hashtag. So you can check who am I. Using who am I command, you can check. See, sorry, who am I? See, I log in as a root user. Fine, got it? Okay. Okay, fine. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Now we can add account for Arani. Okay, add user Arani. Okay, add user Arani. Okay, so let's click on enter. See, Arani ki user account created. See, let's set password for Arani user account. Password passwd Arani. So passwd கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can set password for Arani. I'm setting password for Arani. See, I set password for Arani. Okay, done. Now what I can do is இப்போ Arani user account created எப்படி verify பண்ணுவீங்க? How will you verify whether the Arani user account is created or not? Okay, Arani user account create ஆயிடுச்சா எப்படி பார்க்கிறது? There is a directory called etc directory. Linuxல etc னு ஒரு directory இருக்கு. அந்த directoryக்குள்ள எல்லா configuration ஃபைலும் இருக்கும். Okay, Linuxல etc னு ஒரு directory இருக்கு. அந்த directoryக்குள்ள எல்லா configuration ஃபைலும் இருக்கும். அப்போ அந்த etc டைரக்டரிக்குள்ள ஒரு ஃபைல் இருக்கு. என்ன ஃபைல்னா passwd னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. etc டைரக்டரிக்குள்ள
ஓகே etc டைரக்டரிக்குள்ள passwd ஒரு டைரக்டரி இருக்கு. ஃபைல் etc டைரக்டரிக்குள்ள passwd ஒரு ஃபைல் இருக்கு. அந்த ஃபைல்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்னா நீங்க கிரியேட் பண்ற யூசர் அக்கௌண்ட் எல்லாமே அங்க இருக்கும். நீங்க உங்க சிஸ்டம்ல உங்க ஓஎஸ்ல என்னென்ன யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே passwdங்கிற ஃபைலுக்குள்ள இருக்கும். ஓகே லெட்ஸ் கோ டு cd/etc போய் பார்க்கலாம். சி இதுல வந்து passwdன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். ஓகே ஸோ can anyone say how I can filter? ஓகே இது நான் வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தாலே எனக்கு தெரியும். passwd இருக்கும். I think copy see passwd இருக்கா? ஓகே ஸோ ls-l அது ஒரு ஃபைல். Okay, so we have passwd. See, it's a file. See, dash it's a file. Clear? It's a file. Okay. இப்போ what we have to do is இந்த ஃபைல் ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். என்ன தெரியும்? அந்த அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கா இல்லையா தெரியும். ஓகே can you say how to filter? Because இப்போ நான் வந்து ls-l போட்டா எனக்கு எல்லாமே வருது, எல்லா கமெண்ட்ஸும் வருது. எனக்கு தேவை passwd ஃபைல் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ற மாதிரி வேணும். அப்போ ls-l என்ன அவுட்புட் கொடுக்குது? எல்லா அவுட்புட்டும் கொடுக்குது. மீன்ஸ் எல்லா ஃபைல்ஸும் கொடுக்குது. இந்த அவுட்புட்டை ஒரு கமாண்டுக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்ணா நீங்க ஃபில்டர் பண்ணலாம். ஒரு கமாண்டோட அவுட்புட்டை இன்னொரு கமாண்டுக்கு எப்படி இன்புட்டா பாஸ் பண்ணுவீங்க? ஐ தாட் யூ ரைட். யா ls-l பைப் சிம்பிள். ஓகே இந்த பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு கமாண்டோட அவுட்புட்டை இன்னொரு கமாண்டுக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்ணலாம். எந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க சர்ச் பண்ண முடியும்? grep கமாண்ட். நம்ம grep கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணலாம். ஸோ grep டபுள் கோட்ஸ்குள்ள passwd. ஸோ இப்படிதான் நீங்க பண்ணணும். ஆக்சுவலி சும்மா ஸ்க்ரால்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே as a லினக்ஸ் தான் அப்படி நீங்க பூந்து விளையாடணும் லினக்ஸ்குள்ள. ஓகேவா? ஸோ சி இருக்கா? அப்போ ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு. அதுல passwdங்கிற ஃபைல் இது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணுங்க. கேப் passwd. சி அதுல அர்னிங்கர் இருக்கா? அர்னிங்கர் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கா? சி அர்னிங்கர் ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அர்னிங்கர் ஒரு யூசர் ஐடி. கிளியர்? யூனிக் ஐடி. ஏன் யூனிக் ஐடி ஏன் அப்படின்னா சி என் கம்பெனில 100 அர்னி இருக்கலாம். ஓகே 100 அர்னி இருக்கலாம். அப்போ லினக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிப்போம்? ஹவு யூனிக்கா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். இதுதான் இந்த அர்னி, இதுதான் இந்த அர்னி. ஓகே இன்டர்னலா அது ஒரு ஐடி வச்சிருக்கும். அந்த ஐடி வச்சு அதை மேப் பண்ணும். ஓகே இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அர்னி, அது டிஃப்ரெண்ட் அர்னி. ஓகே கிளியர்? காட் இட்? பட் ரியல் டைம்ல யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அர்னி எல்லாம் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. அர்னி அட் கம்பெனி நேம் அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே யூசர் அக்கௌண்ட் வந்து அப்படிதான் இருக்கும். யூசர் நேம் வந்து arni@userdel.com இல்ல arni@tcs.com இல்ல ஓகே இல்ல அர்னி அவங்களோட ஐடி. ஓகே யூனிக்கா தான் இருக்கும். அவங்களோட யூசர் நேம் என்னைக்கும் யூனிக்கா தான் இருக்கும். ஓகே ஃபைன், காட் இட். ஓகே ஸோ அர்னிங்கிற யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. குட். பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணிடுச்சு. குட். கேன் வி ஸ்விட்ச் டு அர்னி அக்கௌண்ட்? ஸ்விட்ச் பண்ணலாமா? அர்னி யூசர் அக்கௌண்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணி பார்க்கலாமா? எக்ஸிட். ஓகே ஸோ கரண்ட்லி ஐ லாகின் as நார்மல் யூசர் SRTech Ops தான் இருக்கேன். How to switch to Arni? Switch SC Arni, that's all. SC Arni கொடுத்து switch to Arni account, that's all. Password கேட்கும். Enter the correct password. 1 2 3 4 கொடுத்துருக்கேன். See இப்போ PWD போடுறேன். Sorry, I give as see I am currently switched to Arni. Okay fine, clear? Everyone clear? If clear, just drop a on chat. Clear? Okay. Okay. So let's go to Chrome screen. So what I'm going to say is, okay, நீங்க ஒரு user account create பண்றீங்களா? நீங்க ஒரு user account, normal user account, okay? Okay, when you create a user account, when you create a user, okay, when you add a user in a OS, okay, when you add a user in a OS, என்ன நடக்கும் அப்படின்னா 3 விஷயம் நடக்கும். ஒரு யூசரை
we should not mention like this. Yeah, கதிரேஷன் அந்த ஐஃபன் பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே, ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ண தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஐஃபன் எதுக்குன்னு இது முடிச்சுட்டு நான் சொல்லித்தரேன் ஐஃபன் எதுக்குன்னு. ஓகே, ஏன்னா எஸ்யூ அரணி வேற, எஸ்யூ ஐஃபன் அர்னிங்கிறது வேற. என்ன டிஃப்ரெண்ட், ரெண்டு கமெண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஐ டீச்சிங் யூ. ஓகே, ஸோ ஓகே, ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் நீங்க ஒரு ஓஎஸ்ல ஆட் பண்றீங்க. ஓகே, யூர் ஆடிங் a யூசர் இன் a OS. ஒரு யூசரை நீங்க ஒரு ஓஎஸ்ல ஆட் பண்ணும்போது 3 things will happen. ஓகே, ஒரு யூசரை நீங்க ஒரு ஓஎஸ்ல ஆட் பண்ணும்போது 3 things will create. 3 விஷயம் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஒரு யூசரை நீங்க ஓஎஸ்ல ஆட் பண்ணும்போது 3 விஷயம் கிரியேட் ஆகும். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், அந்த யூசருக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும், யூசர் அக்கௌண்ட். கிளியர்? குட். அந்த யூசருக்குன்னு ஒரு குரூப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். குரூப் அக்கௌண்ட், குரூப்ல நான் டீச் பண்றேன் என்னன்னு, பட் யூசருக்கு ஒரு குரூப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். குரூப்னா என்னன்னு சொல்றேன். ஓகே, அந்த யூசர் பேர்ல ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். அந்த யூசர் பேர்ல ஒரு குரூப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். அந்த யூசருக்கு சொல்லி ஒரு ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும். ஹோம் டைரக்டரி என்ன? அந்த யூசருக்கு ஒரு டைரக்டரி, அந்த டைரக்டரிக்குள்ள தான் அவரால் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே டைரக்டரிஸ் ஃபைல்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியும். அவருக்குன்னு ஒரு ஃபோல்டர், அவருக்குன்னு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி மீன்ஸ் அவருக்குன்னு ஒரு ஹோம் ஃபோல்டர். அந்த ஹோம் ஃபோல்டருக்குள்ள மட்டும் தான் அவரால் ஒர்க் பண்ண முடியும். அதுக்குள்ள மட்டும் தான் பெர்மிஷன் இருக்கும். கிளியர்? ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ற ஒரு யூசருக்கும் ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும், ஒரு குரூப் அவங்க நேம்ல ஒரு குரூப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும். அந்த ஹோம் டைரக்டரிக்குள்ளதான் அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும். மீன்ஸ் அதுக்குள்ள மட்டும் தான் அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் இருக்கும். அதுக்குள்ள மட்டும் தான் அவங்க ஃபைல்ஸ் டைரக்டரிஸ்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியும். கிளியர்? ஃபைன். ஓகே, குட். ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கா பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் see whether user account is created. ஸோ இப்போதான் சொன்னேன், அர்னிங் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி செக் பண்றது ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்காரு? கேப் ஸ்லாஷ் etc ஒரு டைரக்டரி இருக்கும். அந்த டைரக்டரிக்குள்ள passwd ஒரு ஃபைல் இருக்கும். ஓகே, etc ஒரு டைரக்டரி இருக்கும். அந்த டைரக்டரிக்குள்ள passwd ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலுக்குள்ள போய் you can check whether the user account is created or not. See, earning. Okay, earning ஒரு user account create ஆயிடுச்சு. Good, fine. Next one. Okay, next one. Okay, next one. Group. earning ஒரு group account. Okay, create ஆயிருக்கு. எப்படி செக் பண்றது? அதே etc குள்ள, ஓகே, அதே etc குள்ள let's see. ஓகே, அதே etc குள்ள போயிட்டு grip ls-l grip பண்ணி பாருங்க. என்ன ஃபைல் அப்படின்னா குரூப்னு ஒரு ஃபைல். அதே etc குள்ள குரூப்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலுக்குள்ள இந்த ஓஎஸ்ல இருக்க எல்லா குரூப் அக்கௌண்ட்டும் மீன்ஸ் குரூப் அக்கௌண்ட்டும் இருக்கும். இந்த ஓஎஸ்ல நீங்க என்னென்ன குரூப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றீங்களோ அந்த குரூப் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த குரூப்ங்கிற ஃபைலுக்குள்ள இருக்கும். ஓகே, சி இதுவே ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் தான். எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் டீடைல்ஸும் etc டைரக்டரிக்குள்ள தான் இருக்கும். கான்ஃபிகரேஷன் டீடைல், கான்ஃபிகர் என்ன? ஒரு ஓஎஸ் ஒரு யூசர் ஆட் பண்றது இட்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன். கரெக்டா? ஒரு ஓஎஸ் ஒரு யூசர் ஒரு ஓஎஸ்ல ஆட் பண்றீங்க, அது கான்ஃபிகர் தானே. ஒரு யூசரை ரிமூவ் பண்றீங்க, கான்ஃபிகர் தானே. இது எல்லாமே கான்ஃபிகர்ல தான் வரும். ஸோ etc டைரக்டரிக்குள்ள எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் டீடைல்ஸும் இருக்கும். ஓகே, சி இருக்கா? குரூப்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. இப்போ அந்த ஃபைல் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. கேப் குரூப். சி அர்னின்னு ஒரு குரூப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கும். என்ன சி அர்னின்னு ஒரு குரூப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. எஸ்ஆர்டெக் ஆஃப் யூசருக்கு ஒரு குரூப் அக்கௌண்ட் இருக்கும். எல்லா யூசருக்கு டிஃபால்ட்டா ஒரு குரூப் அக்கௌண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்போ அர்னிங்னு ஒரு we have separate user account. For earning we have separate user account. Sorry, a group account. Okay, for earning we have separate group account. Okay, so அப்போ வந்து user account create ஆயிருக்கு, wonderful. Group account create ஆயிருக்கு, wonderful. Then home directory. earning சொல்லி home directory create ஆயிருக்கு. right? So உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி home directory போறது. cd how to get it, how to go to home directory. Direct home directory jump பண்ணனும்னா என்ன சொன்னா cd space tilde symbol. cd tilde symbol எதை denote பண்ணுதுன்னா home directory. tilde symbol represent home directory. tilde symbol ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. tilde symbol எதை represent பண்றது? home directory தான் represent பண்ணுது. pwd போயிட்டீங்களா? அர்னியோட home directoryக்கு போயிட்டீங்க. கிளியர்? ஃபைன். ஸோ இதுக்குள்ளதான் அர்னியால இதுக்குள்ள எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா அப்பதான் கிரியேட். ஸோ இதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can create files and directories. Let's create a mkd account, DevOps. See, catch sample.txt. See, got it? Fine. இப்போ நான் அப்படியே ls கொடுக்குறேன். சாரி, pwd கொடுக்குறேன். கரண்டா நான் அர்னிங்கிற டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கேன்.
அப்படியே வெளில வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கம் பேக் டு ஹோம் டைரக்டரி cd double அப்போ பாத்தீங்கன்னா அரணிக்குன்னு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கா, எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ்க்கு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கா. எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் ஹோம் டைரக்டரி எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் யூசரால மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அரணியோட ஹோம் டைரக்டரி அரணியால மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த அரணி அவங்க ஹோம் டைரக்டரிக்குள்ள தான் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணும். எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் யூசர் எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்டரி ஹோம் டைரக்டரி தான் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணும். லெட்ஸ் ட்ரை டு இப்போ கரெக்டா நான் எந்த யூசர் இருக்கேன், அரணி யூசர். லெட்ஸ் ட்ரை டு கோ டு எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்டரி. எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்ட் ஹோம் டைரக்டரி ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா பார்க்கலாமா. cd எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் ஹோம் டைரக்டரி ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா பார்க்கலாம். see permission denied. அப்போ என்ன மீனிங், பெர்மிஷன் டினைட், உங்களால எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்டரிக்குள்ள போக முடியாது. ஏன்னா உங்க டைரக்டரிக்குள்ள மட்டும் தான் போக முடியும். பட் ரூட் யூசரால என்ன வேணா பண்ண முடியும். ரூட் யூசரால யார் டைரக்டரிக்குள்ள வேணா போக முடியும். சி நான் இப்ப ரூட் யூசரா ஸ்விட்ச் ஆகிறேன். sudo sorry su root okay I got let's exit and let's enter su okay password தப்பா கொடுத்துட்டேன். yeah now fine. இப்ப அப்படியே பேக் வரேன். சி சாரி சி அப்போ கரெக்டா நான் எங்க இருக்கேன், கரெக்டா எந்த டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கேன், எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் ஹோம் டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கேன். ஐம் கரண்ட்லி எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் ஹோம் டைரக்டரி. அப்போ எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் ஹோம் டைரக்டரியில் நான் ஏதாச்சும் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியுமா. நான் ஆனால் எந்த யூசர் லாகின் பண்ணியிருக்கேன், ஐ லாகின் அஸ் ரூட் யூசர். ஆனால் நான் இருக்கிறது எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் ஹோம் டைரக்டரி. ஏதாச்சும் நான் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். சி டச் demo.txt. ஏன்னா நான் ரூட் யூசர், என்னால் என்னென்ன பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அப்படியே நான் பேக் வரேன். ஸோ கரெக்டாக பிடபிள்யூடி அப்படியே நான் ஹோம் டைரக்டரியோட cd double என்னால் அர்னி டைரக்டரிக்குள்ளேயும் போக முடியும். அர்னியோட ஹோம் டைரக்டரி பிகாஸ் ஐம் ஸ்பெல்லிங் தப்பா கொடுத்துருக்கேன். cd என்னால் ஃபைல் ஆக்சஸ் ஃபைல் அங்கே போய் ஃபைலும் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, mkda or aws. ஏன்னா ரூட் யூசரால எந்த யூசரும் ஹோம் டைரக்டரிக்குள்ளேயும் போக முடியும். யூ கேன் டூ எடிட்டிங். ஓகே, சரி, எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ்ங்கிறது ஒரு யூசர், அந்த யூசருக்கு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்கு. சாரி, அந்த யூசருக்கு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கு. அர்னிங்கிறது ஒரு யூசர், அந்த யூசருக்கும் ஒரு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கு. சார் ரூட் ஒரு யூசர் தானே, ரூட்டுக்கு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கா, ரூட்டுக்கு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கா கேட்டா இருக்கு. ரூட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி. சி எண்ட் ஆஃப் டே ரூட்டுங்கிறது ஒரு யூசர் தான், எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் ஒரு யூசர் தான், அர்னிங்கிறது ஒரு யூசர் தான். அப்ப எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் அர்னிங் யூசருக்கே ஒரு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கும் போது ரூட்டுக்கு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கும். ஓகே, so cd tilde symbol will be going to root home directory. இதான் ரூட்டோட /root தான் ரூட்டோட ஹோம் டைரக்டரி. ஓகே, சி இதுதான். ஓகே, அங்க வந்து நான் ரூட்டோட ஹோம் டைரக்டரியில் sample.txt கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன், நான் முன்னாடி கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, ஸோ இதான் ரூட் யூஸோட ஹோம் டைரக்டரி. கிளியர், ஃபைன், லெட்ஸ் எக்ஸிட். ஓகே, இப்போ ஓகே லெட்ஸ் கம் டு கதிரேஷன் டவுன். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா இப்போ கரண்ட்டாக நான் எந்த டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கேன், எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கேன். குட். ஸோ நான் அர்னிக்கு ஸ்விட்ச் பண்ண போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்விட்ச் டு அர்னி அக்கௌண்ட். நீங்க வெறும் எஸ்சியூ அர்னின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ கிவ் ஜஸ்ட் எஸ்சியூ அர்னி, வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூ வில் பி ஸ்விட்சிங் டு அர்னி அக்கௌண்ட். பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன், ஸ்விட்ச் ஆயிட்டேன். பட் பிடபிள்யூடி போடுங்க, எங்க இருக்கீங்க, அர்னியா ஸ்விட்ச் ஆயிட்டீங்க. ஓமை போட்டு பாருங்க, ஓமை அர்னி ஸ்விட்ச் ஆயிட்டீங்க. ஆனா நீங்க இருக்கிற டைரக்டரி யாரோட டைரக்டரி, எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்டரி. ஓகே, எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்டரி. ஓகே, நீங்க இங்க பார்த்தாலும் தெரியும், பிடபிள்யூ போய் பார்த்தா தெரியும் எந்த டைரக்டரி இருக்கீங்க, எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்டரி. குட். அப்போ உங்க டைரக்டரியில இல்ல, நீங்க உங்க டைரக்டரியில இல்ல நீங்க. சி இதுக்குள்ள வந்தாலும் வேஸ்ட் தான், ஏன் பெர்மிஷன் கிடையாது. ஸோ cd double dot அப்போ வந்து பிடபிள்யூடி போடுங்க, cd double dot போட்டு பேக் வாங்க. பேக் வந்து உங்க டைரக்டரிக்குள்ள நீங்க போய்க்கலாம். இது இப்போ உங்க டைரக்டரிக்குள்ள வந்துட்டீங்க. சி டில்டு சிம்பிள் இருக்கா, அப்படின்னா உங்களோட ஹோம் டைரக்டரியில் நீங்க இருக்கீங்க. ஓகே, ஃபைன். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, I will exit again. I will exit PWD. ஓகே, இப்போ எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸோட ஹோம் டைரக்டரி வந்துட்டேன்.
நான் ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது அரணியை ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது அரணியோட ஹோம் டைரக்டரிக்கு நான் போகணும். நான் அரணியா ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது அரணியோட ஹோம் டைரக்டரிக்கு நான் போவேன். சரி, அரணியா ஸ்விட்ச் ஆயிடுவேன், இந்த கமெண்ட் போட்டு அரணியா ஸ்விட்ச் ஆயிடுவேன், பட் அரணியோட ஹோம் டைரக்டரிக்கு போக மாட்டேன். கரண்டா நான் எந்த டைரக்டரியில இருக்கேன்? எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸோட ஹோம் டைரக்டரியில் இருக்கேன். அப்போ அரணியா ஸ்விட்ச் ஆகி எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸோட ஹோம் டைரக்டரியில் தான் இருப்பேன். அப்போ நான் சிடி போட்டு பின்னாடி வந்து அரணிக்குள்ள அரணி டைரக்டரிக்குள்ள ஸ்விட்ச் ஆகணும், அரண்டி ஹோம் டைரக்டரிக்குள்ள. இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ஐஃபோன் போடுங்க, ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு ஐஃபோனை போடுங்க. நீங்க ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது ஒரு ஐஃபோனை தூக்கி போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அரணியாவும் ஸ்விட்ச் ஆயிருவீங்க, அரணியோட ஹோம் டைரக்டரிக்கும் நீங்க டைரக்டா போயிடுவீங்க. பிடபிள்யூ. ஸோ அந்த ஒரு ஐஃபோன் என்ன பண்ணும், யூ வில் பி டைரக்ட்லி கெட்டிங் இன்டு யுவர் ஹோம் டைரக்டரி. எந்த யூசரா ஸ்விட்ச் ஆகிறீங்களோ அந்த யூசரோட ஹோம் டைரக்டரிக்கு நீங்க போயிருக்கீங்க. கிளியர்? ஸோ ஐ வில் எக்ஸிட் ரூட் யூசருக்கு நான் ட்ரை பண்றேன், ரூட் யூசருக்கும். ஸோ கரெக்டா நான் யாரா இருக்கேன்? எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் யூசரா தான் இருக்கு. ஓகே, ஓஎம்ஐ சாரி, ஓஎம்ஐ எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் யூசரா இருக்கேன். டைரக்டரியும் எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்டரியில இருக்கேன். பிடபிள்யூ கரண்ட் டைரக்டரி எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ் டைரக்டரி. எஸ்சி ஐஃபன் ரூட். இப்போ நீங்க ரூட் யூசராகவும் ஸ்விட்ச் ஆயிருவீங்க, root user home directory just you be jumping. Okay, so I enter the password prompt just like that. Root 1 2 3. See, clear? Clear calculation. புரிஞ்சா எதுக்கு அந்த ஐஃபோன் யூஸ் பண்றோம்? கிளியர்? everyone clear? ஃபைன். எதுக்கு அந்த ஐஃபோன் புரிஞ்சுச்சா? ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ். நீங்க ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணப்போ நீங்க ஸ்விட்ச் ஆயிருப்பீங்க, பட் கரெக்டா எந்த டைரக்டரி இருக்கீங்களோ அந்த டைரக்டரிக்கு தான் போவீங்க. உங்களோட ஹோம் டைரக்டரி எந்த யூசரா லாகின் ஆகுறீங்களோ அவங்களோட ஹோம் டைரக்டரி நீங்க போகணும்னா just use an iPhone, that's all. Okay, clear? Okay, good. Okay, அப்போ ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது பார்ப்போம், எப்படி டெலீட் பண்றது பார்ப்போம். how to delete user account. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ரூட் யூசரால தான் டெலீட் பண்ணும். ஸோ cat slash etc passwd. ஸோ இதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா அர்னிங்கிற யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஓகே, we have அர்னி யூசர் அக்கௌண்ட். ஓகே, அப்போ அர்னிங்கிற ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்கு. குட், ஃபைன். Let's go and delete this. Arni user account delete பண்றேன். Simple. Tell user, delete user Arni. That's all. Delete user Arni. So delete user Arni கொடுத்தீங்க அப்படின்னா Arniயோட யூசர் அக்கௌண்ட் delete ஆயிடும். ஓகே, del user Arni கொடுத்தீங்க அப்படின்னா Arniயோட யூசர் அக்கௌண்ட் it will be deleted. Okay, see அப்போ எனக்கு டவுட், அர்னி யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அர்னிக்கு ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணும்போது அர்னியோட யூசர் ஆட் பண்ணும்போது என்னென்ன கிரியேட் ஆயிடுச்சு தெரியுமா? அர்னிக்கு ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணும்போது அர்னிக்கு என்னென்ன கிரியேட் ஆயிடுச்சு? அர்னிக்கு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட், யா அர்னிக்கு ஒரு குரூப், தேர்ட் ஒன் இஸ் அர்னிக்கு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி. 3 விஷயம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் அர்னியை டெலீட் பண்றேன். ஸோ அர்னி வந்து வாட் ஆர் யூ அர்னி ஜஸ்ட் ஷீ இஸ் கோயிங் ஃபார் கூகுள் கம்பெனி, ஷீஸ் கெட் ஆஃபர், கூகுள் கம்பெனியில் அன்னைக்கு ஆஃபர் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே என் கம்பெனியில் நான் ரிவோக் பண்ணலாம். நீ ஐ வாண்ட் டு ரிவோக் த யூசர் அக்கௌண்ட். அவங்க வேற கம்பெனிக்கு போகும்போது ஐ வாண்ட் டு ரிவோக் த யூசர் அக்கௌண்ட். அப்போ நான் அர்னிங்கிற யூசர் அக்கௌண்ட் ரிவோக் பண்ண போறேன். ஸோ எப்படி ரிவோக் பண்றது? டெல் யூசர் அப்படின்னு கொடுத்தா ரிவோக் ஆயிடும், யூசர் அக்கௌண்ட் டெலிட் ஆயிடும். பட் குரூப் டெலிட் ஆகுமா? டெலிட் ஆயிடும். யூசர் அக்கௌண்ட் டெலிட் ஆகுமா? டெலிட் ஆயிடும். ஆனால் ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் ஆகும். அர்னியோட ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் ஆகாது. லெட்ஸ் செக். ஓகே, லெட் கோ ஃபார் யூசர் டெல். டெல் யூசர் அக்கௌண்ட் யூசர் டெல் போங்க. அர்னி, யா அர்னி யூசர் அக்கௌண்ட் டெலிட். எப்படி பார்க்குறது? கேட் ஸ்லாஷ் etc passwd. கேட் ஸ்லாஷ் etc passwd. சி இப்போ அர்னிங்கிற ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட்டே இல்லை. செக், ஏன்னா அர்னி யூசர் அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அப்போ அக்கௌண்ட் டெலிட் ஆயிடுச்சு, குரூப் டெலிட் ஆயிடுச்சு. நம்ம அர்னியோட குரூப் கேட் ஸ்லாஷ் etc குரூப். சி குரூப்பும் டெலிட் ஆயிடுச்சு, பட் அர்னியோட ஹோம் டைரக்டரி இருக்கா செக் பண்ணலாமா? cd ஸ்லாஷ் ஹோம் டைரக்டரி போறேன். சி அர்னியோட ஹோம் டைரக்டரி இருக்கு. உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா அர்னி ஹோம் டைரக்டரியில கண்டென்ட் இருக்கா? ஏன் ஹோம் டைரக்டரி மட்டும் டெலிட் ஆகுது? சி நான் வந்து அர்னி யூசர் டெலிட் பண்ணது அவங்க வேற கம்பெனிக்கு போறாங்க, நான் ரிவோக் பண்ணிடணும் அவங்க ஆக்சஸை. ஏன்னா ரிவோக் பண்ணாதான்
அவங்க என்னோட பிகாஸ் இன்னொரு கம்பெனி போறாங்க, அவங்க டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டா பழைய கம்பெனியோட டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, ஆக்சஸ் இருக்கக்கூடாது. அதனால தான் அவங்க யூசர் டெலிட் பண்ணாங்க. பட் அவங்க ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ண டேட்டா எனக்கு முக்கியம் இல்லை. கரெக்டா இல்லையா? அவங்க டேரக்டரி ஹோம் டேரக்டரி டேட்டா எனக்கு முக்கியம் இல்லை. ஏன்னா என் கம்பெனிக்கு தான் ஒர்க் பண்றாங்க. அந்த டேட்டாஸ்லாம் அவங்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டாவை டெலிட் பண்ண முடியும். அவங்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒர்க் பண்ண டேட்டாஸ் டெலிட் பண்ண முடியுமா? கேன் வி டெலிட்? அந்த டேட்டாவை டெலிட் பண்றது கரெக்டா இருக்குமா? அவங்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டாவை டெலிட் பண்றது வில் பி கரெக்ட்? நோ. ஆமாண்ணே. ஏன்னா அவங்க டேட்டாஸ் ரொம்ப முக்கியம். அந்த டேட்டாவை நம்ம ஏன்னா என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, அந்த டேட்டாஸ் எனக்கு முக்கியம். ஸோ அப்போ அந்த டேட்டாவை நீங்க பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அந்த அர்னி டைரக்டரியில் இருக்கிற டேட்டாவை நீங்க பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்க டெலிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கம் பேக். பேக்கப் எடுக்கிறது ஈஸி தான். ஜஸ்ட் நீங்க ஜிப் பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா அது வேற ஒரு லொகேஷன்ல நீங்க அதை காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த டேட்டாஸ். ஓகே ஓகே, இந்த டேட்டாஸ் அர்னி டைரக்டரியில் உங்களுக்கு டேட்டா பேக்கப் எடுத்துட்டு தென் யூசிங் rm -r command arni. ஓகே, ஸோ யூசிங் rm -r, ஏன்னா அர்னிங்கிறது எம்டி டைரக்டரி கிடையாது. எம்டி டைரக்டரியா இருந்துச்சுன்னா rmdir யூஸ் பண்ணலாம். சி இஃப் இட்ஸ் அர்னிஸ் எம்டி டைரக்டரி, ஐ கேன் யூஸ் rmdir. rmdir arni. Arni is empty directory, I can use rmdir. See, directory is not empty. அப்பனா directory content இருக்கு. அப்போ rmdir யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ rm ls -l, okay, rm -r recursively remove arni directory. arnikuள்ள directory இருந்தாலும் சரி, சப் டைரக்டரி இருந்தாலும் சரி, ஃபைல் இருந்தாலும் ரிமூவ் பண்ண அப்படின்னு சொல்றேன். சி இது மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும். ஓகே, எதை டெலிட் பண்றீங்கன்னு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும். இப்பதான் சொன்னேன், இது மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கக்கூடாது. எதா இருந்தாலும் டெலிட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இது மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கக்கூடாது. எதா இருந்தாலும் டெலிட் பண்ற என்ன பண்ணணும்? எஃப் போஸ்ட் பண்றேன். கன்ஃபர்மேஷனை கேட்கக்கூடாது. என்ன இருந்தாலும் டெலிட் பண்ணு. ஓகே ஃபைன். சி டெலிட் ஆயிடுச்சு. கிளியர் கிளியர் காட் இட் ஃபைன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? வாட்ஸ் த கான்செப்ட் இஸ், இல்லை இப்படி கூட நீங்க பண்ணலாம். இது ஒரு மெத்தட். இல்ல what's another method is I'll create a user account. I'll create another user account called user. Okay, I'll create another user account called user account Sangavi. Okay, let's create a user account called useradd Sangavi. Sangavi ஒரு user account create பண்ணேன். I set a password for Sangavi. Password Sangavi. Okay, so let's set a password for Sangavi. 1 2 3 4 1 2 3 4. Clear? Good. So let's check பண்ணலாம். Sangavi ஒரு user account create இருக்கா செக் பண்ணலாம். /etc passwd. Good. Sangavi ஒரு user account create ஆயிருக்கு. Let's check group create ஆயிருக்கு பார்க்கலாம். cat/etc group passwd ஃபைல் group ஃபைல். சூப்பர். group create ஆயிருக்கு. home directory create ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ சங்கவி she is going for Zoho company. அவங்களுக்கு Zoho company மூவ் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களோட அக்கௌண்ட் நான் ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? இனிஷியலா அவங்களோட ஹோம் டைரக்டரி பேக்கப் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் டெலிட் பண்ணிட்டு பேக்கப் எடுத்தேன். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன், பட் ஹோம் டைரக்டரி அப்படியே இருந்துச்சு. ஸோ அப்புறமா நான் பேக்கப் எடுத்துட்டு ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் பண்ணேன். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஹோம் டைரக்டரி பேக்கப் எடுத்துட்டீங்க, ஃபர்ஸ்டே ஆக்சஸ் ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஹோம் டைரக்டரி பேக்கப் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டு இஸ் சேம் userdel command Sangavi. ஓகே, Sangavi -hyphen remove. இந்த -hyphen remove என்ன பண்ணணும்னா உங்க ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் பண்ணிடும். ஓகே, இந்த -hyphen remove என்ன பண்ணும்? உங்களோட Sangaviயோட ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் பண்ணிடும். ஸோ userdel Sangavi என்ன பண்ணும்? It will delete the user account, it will delete the group account. பட் இந்த -hyphen remove Sangaviயோட ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் பண்ணிடும். அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க? நீங்க பேக்கப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க -hyphen remove யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3மே டெலிட் ஆயிடும். நீங்க பேக்கப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் Sangaviயோட ஹோம் டைரக்டரி பேக்கப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க -hyphen remove கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will delete everything. See ls பண்ணலாம். I'll put ls. Okay, I'll put ls. See where is Sangavi's home directory? Delete ஆயிடுச்சு. எப்படி? We have used -hyphen remove. Okay, we have used -hyphen remove. So this -hyphen remove, what is done? It removed the Sangavi home directory. User account group la delete ஆயிடும். cat/etc passwd. See, அன்னைக்கு Sangavi user account இல்ல. cat/etc
group. Clear? Got it? Right? Okay, hereafter what I'll do, உங்களுக்கு இந்த comments கொடுக்கும்போது நானே screenshot எடுத்து paste பண்ணிடுறேன். Okay, so that it will be very easy for you. In more comments, I'll take a screenshot, I'll paste it here. I'll share this, I'll give access to this. No, it's not notes, just proof of concept, POC மாதிரி வச்சுக்கோங்க. But notes நான் தனியா share பண்றேன். Just நீங்க immediate நீங்க practice பண்றதுக்கு it will be very easy. Okay, I'll share this document. Okay, clear? Fine. Okay, got it. So maybe இன்னைக்கு நான் enter பண்ணது எல்லாமே பண்ணிக்கிறேன். So okay, how to create a user account we have seen. Yeah. So this is the first command we have seen, how to create a user account. Okay. Yeah. Okay. Cat slash is and then this is the first command which I've seen today. Second command. So this share your mail ID. Mail ID share பண்ணு. இல்ல நான் இத ஓபனாவே கொடுத்துறேன். I'll give us open. Okay, user account create பண்ணிச்சோம். Then நம்ம check பண்ணோம். User account create ஆயிடுச்சு. What is that? Passwd. Okay, passwd. Okay, so passwd கொடுத்தீங்கன்னா you can check whether fine. So cat slash etc. Sorry, not group. Passwd. Yeah. Okay. 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 So next we have verified whether group was created. Right? And the user group creator verified. Is that correct? Okay. Then we have seen whether home directory is created. Okay. So normal home directory now you can check from here. Okay, then we have seen how to switch to user account. Okay, I'll exit su hyphen data. எப்படி நீங்க switch பண்ணிக்கலாம். home directory switch ஆகிங்க data. Sorry, sorry. Okay, I think reset password for second password. See, password reset பண்றதுக்கு same command தான்.
நீங்க பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டீங்க ரீசெட் பண்ணணும், சேம் கமாண்ட் இஸ் யூஸ் டு ரீசெட் த பாஸ்வேர்ட். Okay, set the password. Two, three, four. See, sorry. So to set the password, this is the process. So we have seen this every user account add பண்றது, அந்த user account add ஆயிடுச்சு எப்படி பார்க்கிறது, group account எப்படி create பார்க்கிறது, இது own directory எப்படி create பண்ணுறது, user account எப்படி create பண்றது பார்க்கிறது. Okay, so switch பண்றதுக்கு I will say it. Okay, fine. Yes, you right friends. Okay, enter the password 234. So finally we see how to remove the user. Right. Finally we see how to remove the user. Userdel. -1 இது எல்லாமே இருக்கு. Okay. Okay, currently I'm logging as delete பண்ணிட்டு I have to switch to user. Userdel. So spelling is wrong. Yeah. See, இது மாதிரி maybe உங்களுக்கு error வரும். என்ன errorனா user sanguine is currently used by process 261. See, இது summer type error. Okay, அப்பனா அந்த user லாகின்ல இருப்பாங்க, இன்னுமே செஷன் இன்னும் க்ளோஸ் ஆக மாட்டேங்குது, செஷன் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகல. அப்போ அந்த ப்ராசஸ் நீங்க கில் பண்ணணும். அந்த ப்ராசஸ் நீங்க கில் பண்ணனா பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு ப்ராசஸா ரன் ஆகும், எல்லாமே ப்ராசஸ் தான். அது கில் பண்ற கமெண்ட் கில் 2691 இதை நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். ஓகே, ப்ராசஸ்னா என்ன இதெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். பட் இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ எப்படின்னா இது ஒரு ப்ராசஸ், சங்கவிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். மேபி யூ கேன் செக் டாப்ல ஒரு கமெண்ட் இருக்கு, யூசிங் டாப் கமெண்ட் யூ கேன் செக். சி, சங்கவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். சி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் ஐடி இருக்கா? சி, பிஐடினா இங்க ரன் ஆகிற எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு ப்ராசஸ் ஐடி இருக்கும். சி, சேம் லைக் யுவர் டாஸ்க் மேனேஜர். டாஸ்க் மேனேஜர்ல நிறைய ப்ராசஸ் ரன் ஆகும்ல, இது மாதிரி தான். ஸோ பேக்ரவுண்ட்ல இந்த பேக்ரவுண்ட்ல எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இருக்கா, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். இந்த ப்ராசஸை கில் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டாஸ்க் மேனேஜரே ஒரு ப்ராசஸ் தான். அந்த ப்ராசஸ் என் டாஸ்க் வந்து இந்த இது க்ளோஸ் ஆயிடும், எனக்கு இந்த செஷன் எனக்கு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி சங்கவின்னு ஒரு ப்ராசஸ் எல்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. சங்கவின்னு ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. மேபி செக். சி, இதில் நினைக்கிறேன் இருக்கா? சி, இந்த ப்ராசஸை நீங்க கில் பண்ணணும். 2691 இந்த ப்ராசஸை நீங்க கில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா I'll kill this. கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து எழுதிக்கோங்க. சி, இந்த ப்ராசஸை கில் பண்ணணும். கில் 2691 இந்த ப்ராசஸை கில் பண்ணிட்டோம்னா அந்த செஷன் க்ளோஸ் ஆயிடும். சி, செஷன் க்ளோஸ் ஆயிடும். இப்போ நீங்க டெலிட் பண்ணிக்கலாம். சி, டாப் கமெண்ட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். டாப் கமெண்ட் பண்ணி நீங்க அப்படியே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சங்கவிங்கிற ஒரு ப்ராசஸர் ரன் ஆகிட்டு இருக்காரு. சி, ரன் பாருங்க. சூப்பர். So one of the real-time use cases, kill பண்ணியாச்சு, இப்போ delete பண்ணிக்கலாம். So still it's running.
So our just kill using force பண்ணி kill பண்ணுங்க -9 -9 கொடுத்தீங்கன்னா force பண்ணி kill பண்ணுங்க see killed force பண்ணி kill பண்ணிடுச்சு kill ஆயிடுச்சு ஓகே ஒருவேளை சம்டைம்ஸ் kill ஆகாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு செஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்போ நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி கில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா நான் ப்ராப்பரா லாக் அவுட் பண்ணல அதான் மெயின் நான் சர்வே பண்ணி ப்ராப்பரா லாக் அவுட் பண்ணல ப்ராப்பரா லாக் அவுட் பண்ணாலே செஷன் க்ளோஸ் ஆயிடும் பட் நான் இந்த கில் கமெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் பட் ப்ராப்பரா நீங்க லாக் அவுட்டே பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம ஸ்விட்ச் டு யூசர் சி லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா கில் பண்ணா தட் லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்படியே லாக் அவுட் ஆயிடும் எனக்கு லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்ப எல்லா செஷன்லையும் லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் ரூட் யூசரா ஸ்விட்ச் ஆகிறேன் now I can edit del sorry userdel right userdel so see now it's data okay clear so if you have any doubts you can ask me so we're done with user management so tomorrow we'll be seeing group management okay then provisions so by this week I will be completing Linux then we'll be having test okay any doubts so I'll be sharing with you all any doubts you can ask me so that's all for my end friends have a nice day thank you let's see tomorrow take care